अपने अपने ख्यालात का इजहार करते रहे, लेकिन आखिरी में एक पॉइंट वहीं आता है जो हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए और हमारी जिंदगी कैसी रहनी चाहिए। इसी का नाम, इसकी सोच को टटोलने का नाम ही फिक्र इंसानियत है, बाकी कुछ भी नहीं है। हम बड़े आलिम बनने की जरूरत नहीं है, साइंटिस्ट बनने की भी जरूरत नहीं है, बड़े डॉक्टर बनने की भी जरूरत नहीं है। इन सब कुछ बनने से पहले क्या हम इंसान हैं, इसकी सोचने की जरूरत है। अगर ये सोच अगर हमारे दिमाग में आ गए तो बिल्कुल यकीनन हमारी कामयाबी जिंदगी। अगर इस सोच में हमारे दिमाग में ये बात नहीं बैठी, हमारे जैसे शैतान दुनिया में कोई भी नहीं रहे। अगर शैतानियत है, शैतानियत का काम ही वो है दूसरों को खराब करना, दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करना, दूसरों की जिंदगी में खलल पैदा करना, दूसरों की जिंदगी में परेशान करना, ये शैतान के काम है। अगर हम इंसान बनकर सोचते तो दूसरों की तकलीफ को पहचानते, अगर हम इंसानियत के नाते हम सोचते तो दूसरों की परेशानियों को समझने की कोशिश करते। कम से कम समझने की कोशिश करने के बाद अगर हमको उनको मदद ना कर सके सही, अफसोस तो जताते, कुछ तो आंसू तो बहाने की कोशिश करते जब उसे हम इंसान कहते हैं। अगर हमें शैतानियत है तो हमेशा हम अच्छा नहीं सोचेंगे, हमेशा हम हर एक का बुरा सोचेंगे, हर एक का बुरा करते रहेंगे। ये मलखेड़ की सज्जादगी के मुकाम इतना सख्त मुकाम है। बाबा हमेशा कहा करते थे, सब गांव के सब दरगाह का सज्जादा बन सकता है, मलखेड़ का सज्जादा बनना मामूली बात नहीं है। बहुत ताकत होनी चाहिए, बहुत ताकत होनी चाहिए। मगर उसको मैं बिल्कुल छोटा आदमी हूं, मेरी ताकत छोटी है, मेरी पहुंच भी छोटी है, मगर क्योंकि ये कांटे का बिस्तर है, हमेशा कांटे चुभते हैं, हमेशा कांटे चुभते हैं। क्योंकि ये मुकाम की कैफियत ही जो ऐसी है, इसको हम कांटे अगर समझे तो हम यहाँ बैठ नहीं सकते, यहाँ रह नहीं, एक मिनट भी हम यहाँ में बैठ नहीं सकते, हम एक मिनट भी यहाँ ठहर नहीं सकते ऐसे मुकाम पर। क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से कांटे हैं, उस कांटों को हटाते हुए निकलना है। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की, सब लोगों की, दादा के जितने दीवाने हैं, बाबा के जितने दीवाने हैं, वो सब मैं समझा हूं, वो सब मेरे दीवाने हैं। इसीलिए मैं इस जगह पर टिका हूं, बाकी कोई बात नहीं है। और मैं आगे भी हिम्मत नहीं हारूंगा, चाहे मेरी यहाँ जान चली जाए, हमेशा लिए आप लोगों की खिदमत में यहाँ रहूंगा। ये मैं वादा करता हूं। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಶ್ರೀಗಳು, ಸುಲ್ಪುರ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು, ನಮ್ಮ ಖಜೂರ್ಗಿ ಶ್ರೀಗಳು, ನಿಡಗುಂದ ಶ್ರೀಗಳು ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ
ಮಾತಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಗ ಅದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಕಳಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಲೋಭತನ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮತ್ಸರ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲದೆ ಪಶುವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದ್ರು. ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂತರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ. ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ. ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದಿರು ಹಳೆಯಲು ಬೇಡ. ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ನೊಲಿಸುವ ಪರಿ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಸವಣ್ಣ. ಈ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ? ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂಗಳ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಳ ಬಹಳ ಹೊಲಸಾಗ್ಯದ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಳ ಬಹಳ ಹೊಲಸಾಗ್ಯದ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಳ ಮೊದಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಳಗಳು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇಡೀ ದೇಶ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತದ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವಿ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವಿ. ಅವ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತಾನ, ಇವ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅದು ಹಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯದ, ಇದು ಹಿಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯದ. ಇವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈಗಿತ್ತು. ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, 72 ಫಿರ್ಕೆ ಹೋಂಗೆ, 72 ಫಿರ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, 73 ಫಿರ್ಕೆ ಆಗ್ಯಾವ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಯದ. ಅದು ಯಾವಾದಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದದ್ದು ಯಾವಾದಂದ್ರ ಅವರು ದೇವ್ರಿಗಿನೂ ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮಗೂ ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಡಿಬಿಡಿಕೆ ಫಿರ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿರ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಅದು ದೇವ್ರಿಗೂ ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನೂ ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದ, ಉನಕೆ ಸಂಗಾಟಿ ಬಿ ರಣಾರೆ, ಇನಕೆ ಸಂಗಾಟಿ ಬಿ ರಣಾರೆ. ಇದೊಂದದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಲೂರಿ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಬ್ರು ಹೋಗಿದ್ರು ದರ್ಗಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿರ್ಕದ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿರ್ಕ್ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದ. ಶಿರ್ಕ್ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನದಂದ್ರೆ खुदा के सिवा दुनिया की कोई चीज को या इंसान को खुदा समझना शिर्क है. अल्लाह के सिवा दुनिया के कोई चीज को या कोई इंसान को अल्लाह समझना शिर्क है. हमें वली को कभी अल्लाह नहीं कहा, वली को कभी अल्लाह नहीं कहा. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಶಿರ್ಕ್. ಇನ್ನು ಬಿದ್ದತ್ ಇವು ಕಳ್ಳರು ಎದಕ್ಕಾರ ಶಿರ್ಕ್, ಎದಕ್ಕಾರ ಬಿದ್ದತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಾಕತ್ತಾರೆ ಈ ಕಳ್ಳರು. ಬಿದ್ದತ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾಡುವುದು ಶಿರ್ಕ್ ಬಿದ್ದದ್ದು. ಇಬಾದತ್ ಕರ್ನ, ಪೂಜಿಸುವುದು ಬಿದ್ದದ್ದು. ನಾವು ಅದೊಂದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮಸೂದೆಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದರ್ಗಾದಾಗ
ಜಿಯಾರತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳೇ ಶಿರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು? ಮಸೂದ್ಯಾಗ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಸೀದ್ಯಾಗ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆದ್ರೆ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಜಿಯಾರತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಿರ್ಕ್ ಅಂತ ಎದಕ್ಕಂತೀರಿ? ಬಿದ್ದದ್ದ ಸಜ್ದಾ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಸಜ್ದಾಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳದಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರ, ನಾನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿ. ಸಜ್ದಾಕ್ಕೆ ನಿಯಮ ಅದ. ಸಜ್ದಾಕ್ಕೆ ವಜೂ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಯತ್ ಮಾಡಬೇಕು, रकात कटಬೇಕು. मुसलमान को तब पहले नियत करना, उसके बाद वजू करना, उसके बाद नमाज रकात पढ़ना, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना. फातिहा नहीं दिलाना ಅಂತಿದ್ದಿ ಮಗನೇ, ಸೂರೇ ಫಾತಿಹಾ ಮೊದಲು ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಾತಿಹಾ नहीं दिलाना ಅಂತಿದ್ದಿ, ಸೂರೇ ಫಾತಿಹಾ ಮೊದಲು ನೀನೇ ಓದ್ತಿದ್ದಿ. ನೀ ಸೂರೇ ಫಾತಿಹಾ ಓದಲಿಲ್ಲ ನೀ ನಮಾಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. फातिहा नहीं, सूरह फातिहा पढ़ना, उसके बाद सारी सूरह पढ़ना, उसके बाद अल्लाहू अकबर रुकू में जाना. रुकू में जाना, रुकू में जाने के बाद सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम बोलना. उसके बाद फिर खैमे में ठहरना. उसके बाद सजदे में जाना. सजदे में जाने के बाद सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला जब तक नहीं बोलता तेरा सजदा नहीं होता. इसे सजदा बोलते. हमें जाको दरगाह में बम पड़े तो है सजदा नहीं करना शिर्क है. अरे देखो सजदा नहीं समझा तू, तेरे माँ को नहीं समझता तू, तेरे बाप को नहीं समझ. अरे देखो तेरे बाप को नहीं पहचान सका तू, तेरा बाप कौन है तुझे नहीं पहचान सका. जब तक माँ नहीं बोलती तेरा बाप ये बाप है बोल तक तू समझ नहीं सकता, पहचान नहीं सकता. मेरी माँ ये तेरा बाप है बोलने के बाद ही मैं बाप बोल के पुकार सकता हूँ. अगर माँ गलत होती तो हम किस नुक्ते के होते. बाप को नहीं पहचान सकता तो खुदा को क्या पहचानेगा. अगर खुदा को पहचानना है हाँ बारगाह में सर झुका, मिलता तुझे खुदा. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮದ ಅರ್ಥನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮೀಯರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕಾಣುವುದೇ ಇದು ಮಾನವ ಧರ್ಮ. ಈ ಮಾನವ ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಬದುಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಮಹಾ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಹಜರತ್ ಅವರು 1972ರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಮಠಾಧೀಶರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಸಿ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಂದ ಹಿತೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಾಗೃತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮಹಾ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದೇ ಒಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟದ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೂ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಮಂಗಲ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಆಖಿರ ದಾವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಆ ಬಾಬಾಜಿ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಳಕಳಿ ಉಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶಿವಯೋಗಿ ಪ್ರಭುಕೋಟಿ ಯಲಗೋಳ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ.